हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्टडी ड्राइव। तो पिला माने जो मानकर 5th सेमेस्टर एग्जाम आगो को रहउची तम मानक पई एटा बहुत हेल्पफुल हबो। तो मु एठी नै आछी एथिक्स एंड वैल्यू रो फास्ट यूनिट रु केतरा क्वेश्चन जानची तम मानक सहित डिस्कशन करबाकू। तो एथिक्स एंड वैल्यू रहिची हमर को मानक पई ना आर्ट्स आ साइंस आ कॉमर्स समस्त पई रहिची एथिक्स एंड वैल्यू ठीक अछि। तो पिला माने तुम वीडियो को जमा भी स्किप न करी मूलर शेष जाके देखि परिबो। वीडियो रे मु केतरा क्वेश्चन तम सहित डिस्कस करबी जहा कि तमरो 100% चांसेस रहिची एग्जाम रे आसीबारो ठीक अछि। तो जदी एई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर नास तो एई भलिया ही क्वेश्चन तमर आसीबो। चलो देर न करी वीडियो को स्टार्ट कर नबा। तो देखो फास्ट क्वेश्चन होची दुर्बल गोष्ठी कहिले कोन बुझ। दुर्बल गोष्ठी कहिले कोन बुझ देइची। तो जो मानवीय गोष्ठी समाज मध्य निर्दिष्ट आर्थिक और सामाजिक सेवा हासिल करि परिबारु बाद पड़ी थाए सेमानकु दुर्बल गोष्ठी भाबे अभिहित करा जाय। तो पिला माने जो मानवीय गोष्ठी समाज मध्यरु कोनोसी एक निर्दिष्ट आर्थिक सामाजिक सेवा हासिल करिबारु बाद पड़ी थाए माने ताकू से सब सुविधा हासिल करिबाकू दिया जान थाए सेही मानकु दुर्बल गोष्ठी भाबे अभिहित करा जाय बा कहै जाय। तापर देखिबा चारोटी दुर्बल गोष्ठी मान कोन। चारोटी दुर्बल गोष्ठी मान कोन रहिछि तमन जानिथिबो जेमति कि शारीरिक अकर्मण्य रहिछि, शरणार्थी रहिछि, प्रवासी रहिछि और शिशु। एई चारि जण होचंदी कोन ना चारोटी दुर्बल गोष्ठी ठीक अछि। तापर क्वेश्चन रे कोन देइछि ना भारतर दृष्टिगोचर हेउथिबा केतेक दुर्बल गोष्ठी मान कोन। ना भारत रे जो केते गुडिए दुर्बल गोष्ठी मान दृष्टिगोचर होउचंती तो से माने कोन ना से माने होचंदी कोन ना महिला होउछि गुडी दुर्बल गोष्ठी। तापरे आदिवासी, हरिजन, शिशु, शारीरिक अकर्मण्य, एड्स रोगी, यौनगत शोषित व्यक्ति, गरीब प्रवासी एई माने सब कोन ना आम भारत रे होउचंती दुर्बल गोष्ठी ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखो पिला माने चारोटी मुख्य दुर्बल गोष्ठीर प्रकार भेद कोन। हमर जो चारोटी मुख्य दुर्बल गोष्ठी रहिछि तार प्रकार भेदटा कोन। तो देखिबा फास्ट होछि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवेशिक। तार प्रकार भेद कोन रहिछि ना चारटी प्रकार भेद रहिछि। गोटे होछि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवेशिक। दुर्बल गोष्ठी होचंदी चारोटी मुख्य दुर्बल गोष्ठी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा दुर्बल गोष्ठी सृष्टि हेबार कारण कोन ना काहेकि हमर फास्ट कथा होछि काहेकि दुर्बल गोष्ठी हमर सृष्टि होछि ना तार कारण होछि दारिद्रता। दारिद्रता जोगु बहु टाइम रे कोन हुए ना दुर्बल गोष्ठी सृष्टि होइते। तापरे अत्यधिक चाप जदि हम अत्यधिक डिप्रेशन को जिबा कि अधिक चाप रे कोन हिते ना दुर्बल गोष्ठी सृष्टि होइते। तापरे होछि शारीरिक समस्या जोथि पई कि भी दुर्बल गोष्ठी सृष्टि होइते। तापरे आगोट होछि भूमिकंप आदि दुर्बल गोष्ठी सृष्टि ना ए सब कोन ना ए सब पई कि ही दुर्बल गोष्ठी सृष्टि होइते ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो पिला माने एई गोटे क्वेश्चन देइछि 6 नंबर रे आम शरीर पई केउ 7 गोटी पुष्टिकर खाद्य जरूरी मने होइथाय। माने को 7टी पुष्टिकर खाद्य आम शरीर पई कि बहुत इंपोर्टेंट बा जरूरी मने होइथाय सेटा होछि कोन ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल तापरे होछि साइटारी फाइबर, जल ए सब होछि कोन ना हमर जो शरीर पई कि जो 7 गोटी पुष्टिकर खाद्य जरूरी मने होइते एगुडा होछि से गुडा ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो देखो देलछि दुईटी मुख्य प्रकार पुष्टिकर खाद्य कोन। हमर जो मुख्य प्रकार दुईटी पुष्टिकर खाद्य सेगुडा कोन कोन ना गोटे होछि स्वपोषी आ गोटे होछि परपोषी। ए दीटा होछि कोन ना दुईटी मुख्य प्रकार पुष्टिकर खाद्य ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा तो भारतर पोषणर जनक काहाको कुहा जाय। भारतर पोषण जनक बोली आमे काहाको कहिथाउ ना भारत रे कलिथुर गोपालन पोषणर जनक अटନ୍ତି ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा केउ दिनटी को विश्व पुष्टिकर दिवस भाबे पालन करा जायथाय ना 2022 मसिया नवेम्बर 10 अर्थात हमर जो नवेम्बर 10 दिनटा को हमर पुष्टिकर दिवस रूपरे पालन करा जायथाय ठीक अछि। तो देखो पिला माने देइछि भारतर नंबर 1 पोषण मुक्त कंपनी नाम कोन माने को कंपनी जोडा कि नंबर 1 पोषण मुक्त रहिछि जेमति कि हमर कोन से कंपनी ना हे जाउछि ना भारतीय हेरबा लाइफ पोषण हेउछि नंबर 1 पोषण मुक्त कंपनी ठीक अछि। सरी पिला माने सेटा होछि पोषण युक्त ठीक अछि। म भूल पोषण मुक्त कहि देली सेटा होछि हमर पोषण युक्त। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी पोषण ब्रांड रो नंबर 1 अटे माने पोषण ब्रांड रो नंबर 1 कोनटी ना हेरबा लाइफ पोषण एटा सेम आछि ठीक अछि। देखो ये गोटे भलो क्वेश्चन आछि किए प्रथमे पोषणवादी थिले। प्रथम पोषणवादी किए थिले ना अमेरिकार सारह टाइसन रोभेर प्रथम पोषणवादी थिले ठीक अछि। तो देखो पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन मु आनी छि जोडे कि देइछि डिस्कस द इफेक्ट इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन सोशल एनवायरनमेंट इन इंडिया।
ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ପ୍ରଭାବଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଆମ ସମାଜ ଶିଶୁ ଯଦି ଆମର ଶ୍ରମିକ ହେବେ ତ ଆମ ସମାଜର ଠିକ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ପିଲାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେମାନେ କାମ କଲେ, ତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ତ ସେମାନେ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେନି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ କଷ୍ଟକର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା, ଏହା ଏକ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଛୋଟ ବେଳୁ କଣ କରିବ ନା ସେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ବଡି କେତେ ସହିବ ବା, ତ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟାଇର୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ସେମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଯେମିତିକି ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମର ଚର୍ମ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିକାଂଶ ସେମାନେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦେଲା, ଫାୟାର କ୍ରାକର ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ବରଂ ବିପଜ୍ଜନିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସେମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଓ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ଓ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତମେ ଜାଣିଥିବ କି କଣ ଦେଇଛି ନା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଏଟା ଆମ ଚର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପକେଇବ, ସେଥିରେ କିଛି ବି କହିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଦି ସେମାନେ କମ ବୟସରୁ କାମ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଯାହା ବି ହେଲେ। ତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଉଭୟ ଉପସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମାନେ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ବି ସେଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତା ସହିତ କଣ ହବ ନା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ଦେଲା କଣ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଓଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ। ମାନେ ଶିଶୁମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ନା ତାଙ୍କ ବଡିଟା ବହୁତ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ଥାଏ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବରରେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। କଣ ହୁଏ ନା ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପୁନଃକ୍ଷମ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପରିଶିଳ୍ପରେ ଜଡିତ ରହି ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ପତଳା ଖାଦ୍ୟ, ବର୍ଜ୍ୟ ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, କାଚ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି, ମାନେ ସେଗୁଡା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଯୋଉଟା ଦେଇଛି କଣ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସିରିୟସ ହେଇକି ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ନା ଶୈଶବତା ନଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଶୈଶବତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା କଣ କରିବେ ନା ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କର ଖେଳା ବୁଲା ସେଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚପଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବୟସରେ ଖେଳକୁଦ ଚପଳାମି ଭଳି ଶୈଶବତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ କାମ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଖେଳକୁଦ ହଉ କି କିଛି ବି ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଏ, କାରଣ ରୋଜଗାର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଶିଶୁ ବହୁତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ମାନେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଉଛି ହେଲା କି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଶିଶୁ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଶିଶୁ ଯୋଉ କାରବାର କରାଯାଏ ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଦେଶରେ ଗରିବ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସହ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶିଶୁ କାରବାର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ନା ଦେଶରେ ଗରିବ ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଏ କି ତମେ ତମ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଆମକୁ କି ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ଦବୁ, ଭଲ ପଇସା ଇନକମ ହବ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୌନ ଶୋଷଣ ହେଲା, ମଜୁରୀ ପାଇଁ ଶୋଷଣ ହେଲା, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାରବାର ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଆଖି ପାଖି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ୟାପାର ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁ କାରବାର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଶିଶୁ କାରବାର କାହିଁକି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ ଦେଇଛି
ମଜୁରୀ ପାଇଁକି ଶୋଷଣ, ଯୌନ ଶୋଷଣ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାରବାର ଏଇସବୁ ପାଇଁକି ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଶିଶୁ କାରବାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଦାସତ୍ୱର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦାସତ୍ୱ ମାନେ ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଚାକର ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ ଅଛି। ଦାସ ହେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ତ ଶିଶୁମାନେ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଶରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଆମ ଦେଶର ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଠିକ ଅଛି। ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶିଶୁମାନେ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ 180 ପିଲା ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ପିଲା ନିଖୋଜ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 55 ଭାଗ ବାଳିକା ଶିଶୁ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ଶିଶୁ ଚଲାଣ କାରବାର କାରଣ କଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ତ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ କଣ ରହିଛି ନା ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ନିରକ୍ଷରତା, ରୋଜଗାରର ଅଭାବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆଦି କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ଘରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଚଳନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ବହୁତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଜଗାର ଅଭାବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ କରେ ନା ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିକି ପଇସାଟାକୁ ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ କାରବାର ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅସମାନତା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଧନୀ, ନିର୍ଧନୀ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଶିଶୁ ଚଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କାରଣ କଣ ଦେଲା ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା। ମାନେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କହିଲେ କଣ ନା ଦେଶରେ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟତା ମନୋଭାବ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଚଳନ କରାଇବାର ଖୋରାକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 55% ଭାଗ ବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନା ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ 55 ଭାଗ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି ନା। 4 ନମ୍ବର କାରଣ କଣ ହଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଉଛି ନା ଶିଶୁ ଚଳନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ଚଳନ ଜନିତ ହଜାର ହଜାର ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଇସଲା ହୋଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ଚଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ତ ଦେଖ ନା ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମର ନା କେସ୍ ପଡି ରହୁଛି କୋର୍ଟରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିଶୁ ଚଳନ ମାମଲାଟା କଣ ନା ସେଟା ଟୋଟାଲି ସଲ୍ଭ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କି ଦୋଷୀ ଯୋଉଟା ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉମାନେ କ୍ରାଇମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଶିଶୁ ଚଳନ ବା ହଉଛି ସେଇଟା, ହେଲା କି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କି ଦୋଷୀ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଉନି, ତ ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁନି ସେଗୁଡାକ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁର୍ନୀତି କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି। ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ଭାରତରେ। ଦୁର୍ନୀତି, ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ କାରବାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ଅଭିଭାବକ ଶିଶୁ ଚଳନ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଚଳନ କରିବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯେମିତି କିଛି ମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଯାଏ କି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ କି ରାତାରାତି ଧନୀ ହବାର ଲୋଭ ଦେଖାଯାଏ, କି ତମେ ଶିଶୁ ଚଳନ କରିଦେଲେ କି ତମେ ରାତାରାତି ଧନୀ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ, ଠିକ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ଶିଶୁକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କାରଣ ଅଛି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନା କଣ ନା ଭାରତରେ ନିମ୍ନ ଜାତିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଚଳନରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥା ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କଣ ନା ନିମ୍ନ ଜାତିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଚଳନରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାର ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଧମକ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏମିତିକି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଶିଶୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଅପରାଧର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 2015ରେ 6,877ଟି, 2016ରେ 8,132ଟି ଶିଶୁ ଚଳନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2014ରେ 5,466ଟି, 2013ରେ 3,940ଟି, 2012ରେ 3,554ଟି ଆଉ 2008ରେ 3,029ଟି ମାମଲା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।